روزہ میرے آقا کا، اور چلو مدینے چل کر دیکھے روزہ میرے آقا کا، کہ جگمگ 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 چمک رہا ہے روزہ میرے آقا کا، روزہ میرے آقا کا، اور چلو مدینے چل کر دیکھے روزہ میرے آقا کا، روزہ میرے آقا کا۔ اور حضرات یہ بھی سیکھ سماعت فرمائیں، آپ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں حضرات اس سستی سے کام نہیں چلے گا، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کہ تم کو خدا تک، ہم کو خدا تک، سب کو خدا تک پہنچا دے گی، اور نسبت میرے آقا کے، اور نسبت میرے آقا کے، اور تم کو خدا تک پہنچا دے گے، اور نسبت میرے آقا کی، کہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے میدان حشر میں، اور سکہ میرے آقا کا، اور سکہ میرے آقا کا، چلو مدینے چل کر دیکھے روزہ میرے آقا کا، روزہ میرے آقا کا۔ اور آخری سے سماعت فرمائیں کہ پیارے نبی کی، میرے نبی کی، سب کے نبی کی گستاخی سے، اور باز تو آ جائے نجدے، اور باز تو آ جائے باطل، اور پیارے نبی کی گستاخی سے، اور باز تو آ جائے باطل، ورنہ ہمارے، اور ورنہ ہمارے، ورنہ ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا حضرت کا، اور ڈنڈا حضرت کا، اور چلو مدینے چل کر دیکھے روزہ میرے آقا کا، روزہ میرے آقا کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع شباب پر ہے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع کبھی کبھی نظر آتا ہے، جو ابھی ابھی نظر آ رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ علامہ ساجد الرحمان صاحب، مولانا مبشر نعیمی صاحب اور تمام کمیٹی والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت کامیاب پروگرام ہے، ذرا آہستہ سے بول دیں سبحان اللہ۔ جب آہستہ اتنا اچھا بولتے ہیں تو پہلے دباز سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا۔ کوثر و تسلیم صاحبان بہت اچھا پڑھ رہے تھے، میں دیکھتا ہوں جو شعر سمجھتا ہوگا سبحان اللہ بولے گا۔ اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بصیرہ نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اور آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ دیکھ لیتے ہیں۔
ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں، ہمارے غوث اعظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں، کہ جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں، بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ہندو شاعر کہتا، پنڈت جی کہتے ہیں، تمنا ہے کہ مل جائے سہارا مصطفی کا، وسیلہ چاہتا ہوں باغ جنت تک رسائی کا، دکھائیں وہ اگر اعجاز شان مصطفی کا، بدل جائے ذرا سی دیر میں نقشہ خدائی کا۔ ہندو شاعر کہتا، میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا، کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا۔ تم ہی ہو ہند کے راجہ میرے غریب نواز، لقب ہے تمہارا خواجہ میرے غریب نواز، تمہارے در سے ہمیں صبح و شام ملتا ہے، حسن حسین کا صدقہ میرے غریب نواز، حسن حسین کا صدقہ میرے غریب نواز۔ حضرات وقت کی قلت کا پریشر میرے اوپر بھی ہے، پابندی میرے اوپر بھی ہے، اس لیے میں ہندوستان میں بہت ہی الحمدللہ چمکتے ہوئے خطیب کو آپ کو روبرو کراتا ہوں۔ میری مراد خطیب ذیشان حامی قرآن ناشر مشرق اعلیٰ حضرت مولانا قاری امتیاز صاحب اللہ برکاتی مقدس روح القرآنی کو پیش کرتا ہوں۔ ان سے کہوں گا کتاب ضبط کا عنوان پھاڑنا ہوگا، رضا کے شعر ہو کھل کر دہاڑنا ہوگا، جفا شیار سے بچنے کی آرزو ہے اگر ستمگروں کا محلہ اجاڑنا ہوگا۔ آئیے حضرات آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، گھٹنوں سے ہاتھوں کو ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر ایسا نعرہ لگاؤ۔ کسی نے کہا کہ آ رہی ہیں یہ صدائیں آیت قرآن سے، آ رہی ہیں یہ صدائیں آیت قرآن سے، کفر جیتا ہی نہیں ہے آج تک ایمان سے، اور نعرہ تکبیر ہی دیتا ہے عزم و حوصلہ، نعرہ تکبیر ہی دیتا ہے عزم و حوصلہ۔ درس ملتا ہے ہم کو یہ تیور مسکان سے، درس ملتا ہے ہم کو تیور مسکان سے۔ آئیے زوردار نعروں سے استقبال کریں، محبتوں کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، اور محبتوں کے ساتھ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور خواجہ بختیار کاکی، فیضان محبوب الہی، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، تاجدار مدینہ کانفرنس۔ ہم پہلے تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادے کو تہہ خاک کریں گے۔ تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے۔ شک ہے کیا؟ اب جو یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں بالخصوص قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب کی میں دعائیں چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے یہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں، بہت محبت کرتے ہیں اور جتنے بھی سنی ہیں سب غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی نگاہیں کرم ہو گئی تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، ارے غوث الورا کی شان نرالی، کہ غوث الورا کی ارے شان نرالی، ارے دھوبی کاشتی پالی میں نکالی، کہ غوث الورا کی شان نرالی، ارے دھوبی کاشتی پالی میں نکالی، کہ غوث الورا کی شان نرالی، دھوبی کاشتی پالی میں نکالی، ارے ایک ٹھوکر سے، ہاں ایک ٹھوکر سے، ایک ٹھوکر سے مردہ جلایا، کسی کو کوئی شک ہے کیا؟ ایک ٹھوکر سے مردہ جلایا، کسی کو کوئی شک ہے کیا؟ آخری شعر میں خواجہ غریب نواز کی شان میں پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بس آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ غریب نواز کے نام پہ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے گئے دے، یا غریب نواز ارے ہی دیکھ راجہ
जिसने जोगी को कलमा पढ़ाया, किसी को कोई शक है क्या? जिसने जोगी को कलमा पढ़ाया, किसी को कोई शक है क्या? सारे नबियों में ऊंचा है रुतबा, किसी को कोई शक है क्या? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। सारा मजमा जरा मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बताना चाहते थे कि सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए। मैं देखता हूँ कौन सुभान अल्लाह बोलता, कौन नहीं बोलता है। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, ये क्या उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है कर कबूल, यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है कर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। और दूसरा शायर कह उठा कि जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, ये भी एक तरकीब अपने दर्द के कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। और तीसरा शायर कहता है कि गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मियार होना चाहिए। मालो दौलत शान शौकत बादशाह कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये मौलाना आफ्ताब नैशा साहब बहुत अच्छे शायर भी हैं और इनके बहुत सारे अशार माशाल्लाह हिंदुस्तान में घर में पढ़े जाते हैं। तशरीफ फरमा है लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, कुछ अशार और भी पेश करते। अब जनाब मोहतरम सैफुल्लाह सुल्तानी संभली सिर्फ दो शेर के लिए आ रहे हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जनाबे सैफुल्लाह सुल्तानी संभली इश्क़े नबी का जलवा दिखाने के वास्ते, शहरे नबी की सैर कराने के वास्ते, जो आशिक़े रसूल चला छूटता हुआ नाते रसूल पाक सुनाने के वास्ते। जाएगा
मजमा गुलामी का सबूत देते हुए पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी का मुजाहिरा करते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में झूम कर पूरी ताकत से बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लु अलैहि व सल्लम। इतना बड़ा मजमा है और जितने लोग भी यहाँ आज इस महफिल में मुस्तफा जान रहमत के जिक्र की इस बज़्म में आए हैं, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सब के सब हुजूर के उम्मती, हुजूर के वफादार, हुजूर के गुलाम हैं। वो गुलामी का सबूत दें और पूरी ताकत के साथ आगे से पीछे तक सब लोग रसूल बरकत के लिए पूरी ताकत के साथ में पूरी आवाज के साथ फिर दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं बानियान जलसा, मुंतज़मीन, अराकीन, मुआज़िमीन। खुसूसियत के साथ मुफ़क्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिदुर रहमान साहिब क़िबला, इनकी मेहनतें जब हम अपने सामने देख रहे हैं, जब ये आलम है तो इन्होंने पीछे हमारे कितनी मेहनतें की होंगी। इनके साथ शाना बशाना इनके तमाम अहबाब रहे, उनकी भी काबिशें हैं। GTS के तमाम इनके दोस्तों अहबाब और जिम्मेदारान रहे, उनकी भी मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन कहने में कोई पैसे लगते हैं? फ्री में कहा जाता है ना। और जो आमीन कहता है, दुआ करता है, अल्लाह को वो बंदा पसंद आता है जो उसके आगे बार बार झोली फैला के मांगता है। तो ये फ्री का सौदा है, मांगे। और ये रात तो वो रात है, ये शबे महराज है। ये वो रात है कि इस रात में, इस मुक़द्दस बाबरकत रात में तुम्हारे मेरे नबी, कायनात के नबी, इमामुल अंबिया को अल्लाह ताला ने अर्श आज़म पर बुलाया। इस रात में दुआ की जाए तो यकीनन आप दिल में ये यकीन और एतक़ाद मजबूत करें और लो लगाएं, लो लगा के हुजूर की बारगाह में फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको इस रात का सदका अता फरमाए। आमीन। हुजूर की मेराज का सदका अता फरमाए। बहुत कामयाब जलसा है। आज के जलसे की मुनाकाबत करने वाली शख्सियत गैर मारूफ नहीं, पूरा मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया के कई ममालिक में इनको जाना पहचाना सुना जाता है, इसलिए कि ये नकीबे उनसे आला हजरत हैं। और आला हजरत की ज़ात हिंदुस्तान वालों, सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं, मेरे इमाम पूरी सुन्नियत के इमाम हैं। दुनिया में जहाँ भी सुन्नी मिलेगा वो इमाम अहले सुन्नत का दीवाना मिलेगा। हजरत अल्लामा नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ रज़ा संदली साहब तशरीफ फरमा है। मेरे बड़े अजीज, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत शफ़क़त रहती हैं। मद्दाहान खैरुल अनाम मोहतरम मुख्तसर तस्लीम साहब ने बहुत मेहनत से पढ़ा, आखिर तौर पर से सुना। तमाम उलमा अपनी के तारुफ कराऊं, सब लाइक एहतराम है, लाइक ताज़ीम है। अल्लाह इन सब को सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए। अब आप सुनने को तैयार हैं? सुनने को तैयार हैं तो जरा जोर से हाथ उठा के पूरी ईमानदारी से कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, लोगों ने हाथ उठाए लेकिन कुछ ने नहीं उठाए। रास्ते में जो लोग खड़े वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि जगह बाकी नहीं रही कि वो खड़े होकर सुन रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि दुनिया वालों देख लो, जब जगह नहीं रहती है ना, तब भी हम नबी की मोहब्बत का हक अदा करते हैं। फिर चाहे खड़े हो के सुनना पड़े, मगर हम मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में खड़े हो के भी सुन लिया करते हैं। सब तैयार हैं और पूरी बेदारी से, पूरी मोहब्बत से सुने। और देखो, जब हाथ उठाने की बात आती है तो कई लोग नाराज होते हैं। तवज्जो करें बच्चों, खामोश हो।
परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़ अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कुरान ने तुम्हें और मुझे बता दिया ऐ लोगों एक वो दिन भी आने वाला है मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने रखो। अल्लाह का कुरान कहता है ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों मुफ्ती साजिदुर रहमान की मेहनतों को देखकर आज इस जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना इसलिए कि ये हाथ आज मेराज की मुकद्दस रात में गवाह बन जाएंगे। अल्लाह की कसम जब मैदान महशर में तुम और हम अल्लाह के सामने होंगे ज़बानें बंद हो जाएंगी। जब ये हाथ गवाही दे तो इस हाल में गवाही दे ये तुम्हारे मेरे हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे ऐ परवरदिगार ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ऐ मौला इसने जिंदगी में जो भी किया लेकिन जब भी तेरा जिक्र सुना जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना इसने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मशरक़े आला हजरत फैज़ान आला हजरत फैज़ान औलिया किराम कारी इम्तियाज़ साहिब बरकाती ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। आज की रात इन हाथों को भी गवाह बनाओ अपने पूरे वजूद को गवाह बनाओ कि हम नबी के जलसे में गवाही दें हमारे हाथ अल्लाह के हुजूर की इन्होंने बैठकर जलसा सुना था तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी का ऐलान किया। ऐ लोगों जिक्र सुनने आए हो किसका जिक्र सुनने आए हो किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं है। आज का ये जलसा आज की ये बज़्म मुफ्ती साजिदुर रहमान इनके अहबाब ने जो जलसा सजाया मेहनतें की किस लिए इसलिए मेहनतें की कि दुनियादार का जलसा नहीं जिक्र किसी दुनियादार का नहीं हो रहा है जिक्र अहमद मुख्तार का हो रहा है ताजदारे मदीना का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र है लोगों उस नबी का जिक्र है जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया कहीं पे अल्लाह ने मुज़म्मिल कहा है आका को कहीं पे अल्लाह ने मुदस्सिर कहा है आका को कहीं पे यासीन का लक़ब दिया कहीं पे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा कहीं पे अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कैसा रसूल अल्लाह ने अता किया कितनी इज्जत वाला रसूल दिया कितनी अजमत वाला रसूल दिया। जरा देखो मदीने के ताजदार को ऐ लोगों मेराज की रात है ये मेराज की रात है सुनो तो जरा गौर से हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है जब कोहे दूर पे गए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे अर्ज करने लगे मौला दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा लन तरानी देख नहीं सकते। अल्लाह ने तो कुरान में भी ऐलान कर दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें मैंने बनाई नहीं वो आंखें मैंने किसी को दी नहीं है जो मुझे देख सके मेरे जलवों को देख सके मेरा दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ऐ मौला मैं तो तेरा नबी हूँ ऐ परवरदिगार मैं तो तेरा रसूल हूँ ऐ परवरदिगार मैं तो तेरा पैगंबर हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत अता की है या अल्लाह तूने मुझे रिसालत से नवाजा है ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल तूने मुझे नबूवत और रिसालत का ताज अता किया तूने मुझे मौला कलीम बनाया है कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजा है। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है ऐ परवरदिगार अगर मैं नजारा नहीं कर सकता मेरी आंखें नहीं देख सकती तो कौन देख सकता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते अगर वो आंखें मौजूद हैं अगर वो आंखें मैंने दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को दी है। नारे तकबीर
سن کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا ہے، تیرے بندے تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر سن کے مچل مچل کے جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ بہت کامیاب یہ آپ کو بتاتے ہوں گے بات، مساجد کے امام ہیں، ائمہ آپ کو مسجدوں میں ہر جمعے کو بتاتے ہوں گے مصطفیٰ کی عظمت، لیکن سنو میرے امام نے، امام اہل سنت نے، تاجدار بریلی نے جب حضور کا مقام بیان کیا، حضور کی عزتوں کا ذکر کیا تو کیا خوب انداز میں کیا۔ اب ذرا کلام رضا سنو اور جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ تاجدار بریلی امام اہل سنت نے کہا، میرے امام نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت کون ہے اللہ نے معراج اب سنے حضور کی معراج پروردگار عالم رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں جب معراج کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم وہ خالق ارض و سما، عالم الغیب والشہادہ، ہر راز کا جاننے والا، ہر حال سے واقف، اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا، پاک ہے اس کی ذات۔ ایک بات بتاؤ مجھے سنیے، میں کہوں اللہ پاک ہے، آپ کہیں اللہ پاک ہے، قاری یوسف رضا سنبھلی کہے اللہ پاک ہے، تو کیا اللہ تمہارے میرے کہنے سے پاک ہے یا خود بخود پاک ہے؟ ادھر نوجوانوں ادھر دیکھو، اللہ تو پاک ہے نا ہر حال، اللہ تو پاک ہے نا ہر حال۔ دیکھو اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے رب کی محبت سے اپنے اس دل کو روشن کرو، سمجھ رہے مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جیسے سنا تو فرمانے لگے اے بھی یہ بتا تجھے کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟
देखा नहीं है अल्लाह को, हमने देखा नहीं है परवरदिगार को, मगर जवाब एक होता है। वो क्या होता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं, बताया हमें मुस्तफा ने अल्लाह का, और बताया क्यों? क्योंकि हुजूर ने देखा। इस रात में मेरे हुजूर ने देखा है, देखने वाले ने बताया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून तू बता तुझे कैसे पता लगा अल्लाह है? तो अब उसने एक और जवाब, बड़ा लजीज जवाब दिया। चरखा चलाती है ना, चरखा, कहने लगी इमाम आजम मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कसम खुदा की, जो भी काम करते हो काम करने वालों, अगर इश्क़ हकीकी दिल के अंदर आ गया, हर चीज गवाही देगी अल्लाह है। ये हाथ है ये भी गवाही देगा अल्लाह है, ये आंखें भी गवाही देंगी अल्लाह है, पूरा वजूद गवाही देगा अल्लाह है। इसलिए कि जब अपनी जात पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपनी जात में अल्लाह की कुदरत और उसके कमालात नजर आएंगे, अल्लाह की शान नजर आएगी, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। ये पूरा वजूद कहेगा अल्लाह है। वो खातून कहने लगी इमाम आजम सुनो, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। छोटा सा चरखा है, मैं अगर उसको चलाती हूँ
तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है, नहीं चलता है। मेरा एक छोटा सा चरखा चलाऊं तो चले, ना चलाऊं तो ना चले। तो मेरे चरखे ने मुझे बताया जब इसे चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं तो नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी कायनात, इस कायनात का चरखा, ये जो कायनात का चरखा चल रहा है, तो पता लगा कोई चलाने वाला मौजूद है। अगर चलाने वाला न होता तो ये चरखा नहीं चल रहा होता। ये कायनात का निजाम चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि चलाने वाला मौजूद है। ये सूरज निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है कि निकालने वाला मौजूद है। ये चांद चमकता है, इसलिए चमकता है कि इसे चमक देने वाला मौजूद है। सितारे जगमगाते हैं, इसलिए जगमगाते हैं कि इनकी जगमगाहट को बरकरार रखने वाला मौजूद है। ये दिल तुम्हारे मेरे सीने में है, ये धड़कता है, इसलिए धड़कता है कि इनकी धड़कनों को जिंदा रखने वाला परवरदिगार मौजूद है, खालिक़े कायनात मौजूद है। कहने लगी सुनो ये मेरा चरखा है, मैं अकेली चलाती हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ, धागा तैयार होता है, मैं एक हाथ से चरखा चलाती हूँ, एक हाथ से सूत मेरे हाथ में धागा बन के आता है, एक हाथ से चरखा चलाऊं, एक हाथ से धागा तैयार होता है। कहने लगी अकेली चलाऊं तो बराबर चलता है, धागा भी बराबर बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने बैठ जाए, एक चरखे को चलाए, दूसरा सूत पकड़ के बैठ जाए, कहने लगी कभी तेज चलाएगा तो धागे में फर्क आ जाएगा, कभी आहिस्ता चलाएगा तब भी धागे में फर्क आएगा। मतलब ये है कि एक चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो धागा बराबर नहीं बनता है, तो काम बराबर नहीं होता है। तो कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया अगर इस चरखे को एक से ज्यादा 2 लोग या 3 लोग चलाए, चरखा सलीके से नहीं चलता। तो कायनात को एक से ज्यादा कोई खुदा चला दे तो कायनात का निजाम सलीके से नहीं चलता, ये सलीके से चल रहा
रहा है तो पता लग गया एक खुदा इस निजाम को चला रहा है। सुन्नियों तुम कहो पाक या ना कहो, अल्लाह तो पाक ही है। मैं कहूँ पाक या ना कहूँ, अल्लाह तो पाक ही है। उसकी पाकी में कोई कमी नहीं आने वाली, उसकी शान ये है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, तो फिर कहने का मतलब क्या? बार बार आप भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपसे भी कहलवाया जा रहा है, कारी यूसुफ साहब भी कहलवा रहे हैं। मतलब क्या है? कहलवाने का मकसद क्या है? मकसद कोई और नहीं है, इतना सा है। ए लोगों, तुम और हम कहें ना कहें उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहें तो बढ़ नहीं जाती, हम ना कहें तो घट नहीं जाती है। वो पाक है, पाक ही रहेगा। वो पाक है, पाक ही रहने वाली जात है। बात इतनी सी है, हम कहते हैं अल्लाह पाक है, तो अल्लाह भी हमसे प्यार करता है, अल्लाह भी हम पे करम फरमाता है। हमने इधर का अल्लाह पाक है, अल्लाह को करम, अल्लाह का करम जोश पे आता है, उसकी रहमत को जोश आता है। वो भी फरमाता है फरिश्तों, ये मेरा बंदा मेरी पाकी का ऐलान कर रहा है, ये मेरा बंदा मुझे पाक कह रहा है। अल्लाह भी करम फरमा देता है, कहने वाले की जबान को पाक कर देता है, कहने वाले के दिमाग को पाक कर देता है, कहने वाले के दिल को पाक कर देता है, उस कहने वाले के वजूद को पाक कर दिया करता है। तो अल्लाह ने ऐलान किया सुभान अल्लाही, पाक है वो जात। ए लोगों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने पाकी का ऐलान किया। आलम रोया में अगर सवाल किया जाए, ए मौला मेराज को बयान करना था, लेकिन पहले अपनी पाकी का ऐलान क्यों किया? तो अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत जवाब देगी और आवाज आएगी, ए मेरे बंदो, मैं रब हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं गैब की हर खबर जानता हूँ, मैं हर बात का जानने वाला हूँ। मुझे मालूम था जब मेरा महबूब इधर कहेगा कि मुझे मेरे रब ने सैर कराई है, जब मेरा महबूब मेराज के बारे में बताएगा, इनकार करने वाले खड़े हो जाएंगे, मुनकिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब मेरा महबूब कुरान पढ़ के बताएगा तो गोया मेरा कलाम कहेगा, ओ एतराज करने वालों, ओ इनकार करने वालों, तनकीदें करने वालों, सुनो, मेरे महबूब पर उंगली ना उठाओ, उसकी तरफ देखो जो पाक है, इज्जत वाला है। उसी ने रात को बनाया, उसी ने दिन को बनाया। तो जिसने रात को बनाया वही खुदा अगर चाहे तो रात के थोड़े हिस्से में अपने महबूब को मेराज भी करा सकता है। आप बैठे रहे, स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, स्टेज वाले खड़े होंगे, इसका खड़ा होना, आपका खड़ा होना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अशरफे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला, फाज़िल जामिअतुल अज़हर, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला, फाज़िल जामिअतुल अज़हर मिस्र, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला। प्यार से मचल के हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने मेराज का जिक्र किया। ये आया मुबारका कई सवाल भी करती है, कई जवाब भी देती है। सैर कराई अल्लाह ने, क्या कराई बोलो? सैर, जोर से बोलो, क्या? सैर। सैर और सफर में फर्क होता है। सैर अलग चीज है, सफर अलग चीज है। सफर क्या होता है? हमारे ये नौजवान इस हाल पे खड़े हैं आज। अरे प्यारे मुस्तफा का जिक्र है, जरा और प्यार से बोलो। अरे अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने तुम्हें मुझे हुजूर का उम्मती बनाया।
شامل کر دے. انہوں نے دعا کی مولا اس امت میں شامل کر دے, مگر اللہ کا کرم تو دیکھو, ہم نے کوئی دعا نہیں کی ہے, ہم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی کہ اللہ اس امت میں شامل کر دے. یہ اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے کہ اللہ نے بغیر مانگے بغیر جھولی پھیلائے تمہیں اور مجھے مدینے والے کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سارے نبی کا مقام اپنی جگہ اپنی جگہ, پھر نبی کے عشق میں جھوم کے اور آقا کو یاد کر کے مچل کے کہا کرو کیا, شافعِ محشر کی جب سے واہ واہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹینشن میں تو نہیں آئے ہو, گھر سے کوئی صدمہ وغیرہ تو نہیں ہے, نہیں ہے نا, صدمہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ. اگر کوئی بیماری ایسی ویسی نہیں, بیماری ہے تو عشق مصطفیٰ کی ہے. شافعِ محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی, شافعِ محشر کی جب سے, شافعِ محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی, کفر و ظلمت کے اندھیروں سے رہائی مل گئی. شافعِ محشر کی جب سے رہنمائی کی گدائی مل گئی, جس کو دربار رسالت, جس کو دربار رسالت کی گدائی مل گئی, یوں سمجھ لیجئے اسے, یوں سمجھ لیجئے اسے ساری خدائی مل, یوں سمجھ لیجئے اسے ساری خدائی مل گئی. شافعِ محشر کی جب سے رہنمائی مل گئی. اب سنیں, حضور کا معراج نامہ اللہ نے بیان, سیر کرائی, سفر کی سیر, کیا فرق ہے, سفر ہوتا ہے تیزی سے, سفر تھکا دیا کرتا ہے, اور سیر ہر تھکان کو ختم کر دیا کرتی ہے. اے میرے عزیزو غور کرو, سفر تھکا دیا کرتا ہے مگر سیر جو ہوتی ہے وہ تھکن کو ختم کرتی ہے. جب آدمی تھک جاتا ہے تو تھکنے کے بعد میں وہ سیر کرنے نکلتا ہے, اس کی طبیعت شاد ہوتی ہے, طبیعت کو سکون ملتا ہے. سیر اور سفر کا یہ فرق ہوتا ہے, سفر تیزی سے ہو جاتا ہے, سیر میں ایک ایک منظر کو قریب سے دیکھا جاتا ہے, ایک ایک چیز کو قریب سے دیکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں جانا جاتا ہے, اس کو پہچانا جاتا ہے. یہ سیر ہوتی ہے اور وہ سفر ہوتا ہے. ادھر آپ بس میں بیٹھے تیزی سے نکل گئے, پہنچ گئے دلی سے لکھنؤ, ادھر آپ ٹرین میں بیٹھے پہنچ گئے تیزی سے, دلی سے بیٹھے تو آپ لکھنؤ پہنچ گئے, بہار بنگال پہنچ گئے, جہاں جانا ہے پہنچ گئے. آج بیٹھے صبح کہیں, آج بیٹھے 2 گھنٹے میں کہیں, 3 گھنٹے میں کہیں, یہ سفر ہوا کرتا ہے. مگر سیر آرام سے ہوتی ہے. تو میرے آقا نے سیر کی ہے, سفر نہیں کیا ہے. اور سیر اکیلے نہیں ہوتی ہے, سیر کسی کے ساتھ میں ہوتی ہے. اے لوگوں, اللہ نے فرمایا سیر کرائی ہے, سفر نہیں کرایا. اے اللہ کیسے کرائی سیر؟ اللہ نے فرمایا سیر کسی اور نے نہیں, میں نے کرائی ہے.
सैर कराने वाला खुदा है, सैर कराने वाला परवरदिगार है। लोग तनकीदें करते हैं मगर सुनो, ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, इस उम्मत के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, जब मैं सैर कर रहा था, जब मैं मनाजिर देख रहा था, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान मौजूद था। अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे शानों पे, मेरे कांधों के दरमियान रखा हुआ था। तो लोगों तुमने भी देखा होगा, जब दो दोस्त निकलते हैं, दो यार निकलते हैं सैर करने के लिए, अंदाज क्या होता है, यूं कांधे पे हाथ रख के चलते हैं, बड़े मजे से तफरीह के साथ साथ बड़े मजे से कांधे पे हाथ रखकर दो दोस्त इधर सैर किया करते हैं, तो यार इधर सैर किया करते हैं। उधर देखो तो जरा मंजर भी मुलाहिजा करो, सैर कराने वाला खुदा, सैर करने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे, ए मेरे प्यारे महबूब, मैं सैर करा रहा हूँ। सैर का अंदाज भी ये होगा कि तुझे एहसास दिलाऊंगा कि जिस तरह यार यार के साथ में सैर करता है, ए मेरे प्यारे महबूब, तुझे भी मैं इसी तरह से सैर कराऊंगा। सब कुछ हुआ मगर बिस्तर गर्म रहा, जंजीर बिनती रही। क्या बात, क्या फलसफा, आओ जरा सुनो। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया ये फलसफा भी जरा समझो। ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, तुम्हारे मेरे इमाम, सुन्नियों के इमाम, सुन्नियत की जान, सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम ने बताया कि मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत, शमए बज़ में हिदायत, ताजदारे मदीना जाने कायनात है। मेरे आका कायनात की जान है। ए लोगो, हमारे जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है हाथ भी हिल रहा है, जब तक जिस्म में जान है ये आंख देख रही है, जब तक जिस्म में जान है ये कान, हाथ ने हिलना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, आंख ने देखना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, कानों ने सुनना बंद कर दिया। जान है तो वजूद काम कर रहा है, जान है तो हाथ हिल रहा है, जान है तो आंखें देख रही हैं,
جان ہے جسم میں تو کان سن رہے ہیں، جان نکل گئی سب کچھ وہیں پہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اے میرے عزیز غور کرو، تاجدار مدینہ کائنات کی جان ہے، حضور ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، حضور موجود ہیں، چاند و سورج گردش کر رہے ہیں، حضور موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہ رات آئی معراج کی رات میں، جب میرے آقا شب معراج میرے مصطفیٰ زمین سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے عرش اعظم تک گئے، حضور زمین سے گئے، ادھر آقا گئے، میرے آقا کی جسمانی معراج ہے، مصطفیٰ ادھر معراج کو گئے، ادھر جانے کائنات گئے، تو کائنات کا نظام رک گیا، کائنات ٹھہر گئی، کائنات کا نظام رک گیا، مصطفیٰ گئے، زنجیر ہل رہی تھی وہیں پہ وقت رک گیا، کائنات رک گئی، جہاں ہل رہی تھی وہیں پہ زنجیر رک گئی، جتنا بستر گرم تھا اتنا ہی گرماہٹ پر رک گیا، اور جب میرے آقا واپس آئے تو وہیں سے پھر کائنات کا نظام شروع ہوا، زنجیر نے دوبارہ وہیں سے ہلنا شروع کر دیا، بستر جتنا گرم تھا اس کی گرماہٹ باقی رہی، اس کی گرماہٹ موجود رہی، جانے کائنات گئے، کائنات کا نظام رک گیا، آقا آئے تو کائنات کا نظام بحال ہو گیا۔ آخری بات سنے اور گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری بات سنے، حضور معراج کو گئے، بلبل سدرہ آ گئے، اللہ نے فرمایا محبوب کو لے کے آؤ، جبریل جاؤ محبوب کو لے کے، شام دیکھے حضور کی، بلبل سدرہ آئے، دیکھا حضور آرام فرمایا، مصطفیٰ آرام فرمایا، بلبل سدرہ نے دیکھا، یا اللہ حضور تو آرام فرمایا، کیسے جگاؤں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل پھر جو یہ لب ہے نا یہ کافور کے ٹھنڈے ہیں، اور میرے حبیب کے جو تلوے ہیں نا وہ نور کے تلوے، تیرے لب کافور سے میرے حبیب کے تلوے نور والے تلوے، نور والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، لگا کے بولو، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے، اندھیروں میں ہنس دے تو کر دے اجالے، میرے مصطفیٰ ہیں بڑی شان والے۔ اللہ نے فرمایا کہ